सगळ्यांना आवाज ऐकू येतोय माझा? हो सर. ओके ठीक आहे, स्टार्ट. मग आपण मागच्या लेक्चरला ना पिट्युटरी ग्लँड, त्यानंतर पिनियल ग्लँड, त्याच्यानंतर थायमस ग्लँड, थायरॉइड ग्लँड आणि शेवटचं बघितलेलं ॲड्रिनल ग्लँड. तर पुढची आपल्याला ॲड्रिनल ग्लँडच्या पुढची बघायची आहे पॅनक्रियाज, छोट्या छोट्या ग्लँड्स बघायचे. एकदा ॲड्रिनल ग्लँड आपण रिवाइज करू, महत्वाचे आहे. नाउ ॲड्रिनल ग्लँड इज ऑल्सो कॉल्ड अ सुप्रारेनल ग्लँड. It have dual origin from mesoderm and ectoderm. म्हणजे मेसोडर्म आणि एक्टोडर्म मधून ओरिजिन आहे. त्याच्यानंतर they are located situated on the top of the each kidney and that's why it is called as suprarenal gland. It is made up of two parts. Outer part is called cortex, inner part is called medulla. Now cortex, adrenal cortex made up of three parts. Now first part is zona glomerulosa. Middle part is zona fasciculata, or third part is zona reticularis. Now the adrenal cortex secrete hormone which is collectively called as corticoid. Now zona glomerulosa play very important role. It secrete hormone which is called as mineralocorticoid, and this mineralocorticoid play very important role which maintain the sodium and potassium ion concentration. Along with that, it regulates salt water balance, blood volume and blood pressure. Now aldosterone, which is salt retaining hormone, which is the main mineralocorticoid. So MCQ मध्ये असा क्वेश्चन आहे ना, dash is a main mineralocorticoid. So name of the mineralocorticoid aldosterone. It also balance sodium potassium balance. Okay, no. They regulate salt water balance, blood volume and blood pressure. So it is also called as salt retaining hormone. Second one is called as zona fasciculata. Now zona fasciculata is secrete hormone called as glucocorticoid, which is collectively called as cortisol. Now this cortisol play very important role. It regulate metabolism of carbohydrate, protein and lipid. Here again question was dash is a main or important glucocorticoid. So name of the corticoid is cortisol. लक्षात घ्या, सगळे कॉर्टेक्सचे हॉर्मोन्स आहेत त्याला काय म्हणतात, कॉर्टिकॉइड असं म्हणतात. तीन प्रकारचे कॉर्टिकॉइड आहेत जे कॉर्टेक्सचे तीन लेअर वेगवेगळे तयार करतात. पहिला लेअर जो होता आपण म्हटला झोना ग्लोमेरुलोसा, हा तयार करतो मिनरोकॉर्टिकॉइड. दुसरा लेअर आहे मिडल लेअर, दॅट इज झोना फॅसिक्युलेटा, जो तयार करतो ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, ज्याला कॉर्टिसॉल असं सुद्धा म्हणतात. जो पहिला आपण बघितला झोना ग्लोमेरुलोसा, तो सिक्रेट करतो हॉर्मोन मिनरोकॉर्टिकॉइड, त्याचं नाव आहे अल्डोस्टिरॉन. नाउ दिस glucocorticoid or cortisol, which is responsible for increasing blood sugar level, it also very important immune suppressive. Now it suppress synthesis of antibodies, so it is used in treatment of allergy. It prepared animals to face emergency in nature. So third one is zona reticularis, which is a sex corticoid. Name of the sex corticoid is androgen. Now in male they have a role of development of, but this sexual character is external sexual characters. So pubic hair and all these things. This is due to because of zona reticularis in case of male and in case of female.
So disorder which we will discuss, which हम लोग discuss केलेला आपण ते adrenal cortex hyposecretion and hypersecretion. So hyposecretion of mineralocorticoids and glucocorticoid is responsible for Addison's disease. Now the characteristic features of this disease is low blood sugar, sodium, potassium concentration is also low because it is hyposecretion. Then increased loss of sodium, म्हणजे पाणी म्हणजे युरिन मधनं पाणी आणि सोडियम निघून जातं. Now due to which it leads to weight loss, weakness, nausea, vomiting and diarrhea. Now hypersecretion cause disease which is called as Cushing disease. या डिसीजची नावं लक्षात ठेवायची. It's a, it is due to because of glucocorticoid. Now it leads to high blood sugar level, च्या बरोबर opposite करतात. Now excretion of glucose in urine, rise in sodium in blood volume, high blood pressure, obesity and wasting of limb muscles. So that is called as Cushing disease. Now adrenal medulla मध्ये दोन hormone तयार होतात. Now this hormone is called as emergency hormone, which is called as adrenaline, that is epinephrine, and non-adrenaline, which is norepinephrine. So this hormone is called as emergency hormone, that is 3F. Non-adrenaline regulate the blood pressure under normal condition. So it also acts as a vasoconstrictor. So आपण इथपर्यंत बघितलेलं होतं. Now next gland we discuss, that is pancreas. You know that the pancreas is a heterocrine gland. It is an exocrine as well as endocrine gland. Being an exocrine part, it secretes pancreatic juice, and this pancreatic juice contains many digestive enzymes. So this is about endocrine exocrine part. Now if you see the section of pancreas, you will find pancreas made up of many acini, okay, which is rounded follicles, and these rounded follicles or acini is internally lined by cell which is called as pancreatic cell. Clear? Now this, or it is a pyramidal cell. Now this cell secrete uh, pancreatic juice. So this is the part of exocrine. We are mainly focused on endocrine part. Now in between the follicles or pancreatic follicles there lies group of cells, and those group of cells are collectively called as islets of Langerhans. Now there are three types of cells which we collectively called as islets of Langerhans, that is alpha cell, beta cell and delta cell. All those three cells play, or they play important role to secrete the hormones, okay, and mainly they maintain the sugar level in the blood. See, there are two types of diabetes. One is called as diabetes mellitus and diabetes insipidus. Now the diabetes mellitus is related with this sugar level in the blood, whereas diabetes insipidus is not related with sugar level in the blood. It is related with hormone called as ADH, antidiuretic hormone. So हे दोन confusing असतात, लक्षात द्या. So pancreas is developed from the ectoderm. See, the origin is very important. Only the gland which is called medulla, which is dual in function, dual origin. म्हणजे ectoderm आणि mesoderm origin आहे. पण आता pancreas हे endoderm in origin आहे. Now it is both exocrine, studied in digestive system. म्हणजे मी आताच तुम्हाला सांगितलं, exocrine part is nothing but the secretion of digestive juice, that is called pancreatic juice, and the endocrine gland. Now endocrine cells of pancreas from group of cells, they are called as islets of Langerhans. Basically acne असतात ते thyroid gland ची, TS of thyroid gland structure डोळ्यासमोर ठेवा. If you see TS of thyroid gland, somewhat similar to this structure. So thyroid gland, what thyroid gland made up of many thyroid follicles. Same way here in case of pancreas also, it is made up of many follicles, and those are called as acini. See, being the exocrine part, in between the acini there are group of cells. Group of cells असे दोन aciniच्या मध्ये मध्ये असतात, and त्या group of cells ला म्हणतात collectively called as islets of Langerhans. Now there are four kinds of cells in islets of Langerhans. Basically there are three, but four आहेत ते कुठले कुठले बघूया. They secrete hormone. Now first cell is called as alpha cell, which is 20%. Now alpha cell secrete glucagon. It stimulates liver for glucogenolysis to increase blood sugar, glucose level. So see, all these hormones, you know that in case of us, the excess amount of glucose
का जे कार्बोहायड्रेट पासून तयार झालेली असते. That excess amount of glucose is stored in the liver as a glycogen, and whenever it required extra glucose or energy, it again convert into glucose. So that conversion of glycogen into glucose is due to because of some hormonal stimulation, and this hormonal stimulation is glucagon. So ऑटोमॅटिक लिव्हर मधनं ग्लायकोजनचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मध्ये होत नाही. बघा, सगळ्या गोष्टीला ना काहीतरी स्टिम्युलेशन लागतं. मगाशीच तुम्हाला सांगितलं मागच्याच लेक्चरला की जेवढे म्हणून ग्लँड्स आहेत, ह्या ग्लँड्सला त्यांचं सिक्रेशन करण्यासाठी ट्रॉपिक हार्मोन किंवा स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तयार करतं पिच्युटरी ग्लँड. ते तयार झाल्यानंतर त्याचं जे सिक्रेशन आहे ते मग वेगवेगळ्या ठिकाणी, प्रत्येक ग्लँडचं वेगवेगळ्या ठिकाणी ऍक्ट होतं. आता विदाऊट एनी स्टिम्युलेशन ग्लायकोजनचं ग्लुकोज मध्ये कन्व्हर्जन होत नाही. मग त्याला स्टिम्युलेशन पाहिजे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की बोन मॅरो मध्ये पण बोन मॅरो पासून आरबीसी वगैरे तयार होतात, हे आपण बघितलं. पण त्या आरबीसीला स्टिम्युलेट करण्यासाठी किडनी मधनं इरिथ्रोपायटिन नावाचा हार्मोन, हार्मोन विच इज रिलीज फ्रॉम सिक्रेटेड बाय किडनी, दॅट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपायटिन. That erythropoietin stimulate the bone marrow cell and then form erythrocytes. So always formation of or conversion of anything is required somewhat a stimulating part, and that stimulating part is called hormone. So especially glucagon is a hormone which stimulate liver cell or liver, and this liver convert or it undergo glucogenolysis. So this is one cell which is called as alpha cell. Second cell is called beta cell. Beta cell is 70%. That is very important, and this beta cell secrete insulin. So beta cell secrete insulin. It stimulate liver and muscles of the glycogenesis. Okay, this lowers blood glucose level. हे काय करतं तर एक ना the one hormone stimulate liver to release glucose. That is, whenever body required, the glucose level is increases, but the glucose level is maintained by another hormone which is called insulin, that is called beta, secreted by beta cell, and it is about 70%. So that's why in case of normal healthy person, the glucose level get maintained. ग्लुकोजची लेवल मेंटेन होते. का मेंटेन होते? कारण जर बॉडीला ग्लुकोज पाहिजे तर ग्लुकागॉन सिक्रेट होऊन ग्लुकोज तयार केलं जातं, म्हणजे ग्लुकोज आणलं जातं जे स्टोअर केलेलं आहे. प्लस आपण बाहेरनं ग्लुकोज म्हणजे बाहेरनं सोर्स ऑफ कार्बोहायड्रेट खातोच, काही जे असतील ते, त्यामुळे ऑटोमॅटिक ब्लड मध्ये ग्लुकोजचं प्रमाण वाढतं म्हणजे ग्लुकोज येतच, पण ते आलेलं ग्लुकोज मेंटेन करण्यासाठी इन्सुलिन असतं. सो आपण कितीही गोड खाल्लं किंवा किती म्हणजे गोड खाल्लं आपण किंवा नॉर्मल फंक्शनला वगैरे आपण जरा गोड जास्त खातो, असं जरी उलट सुलट झालं किंवा गोड खाण्याचं प्रमाण जास्त असेल तरी आपल्या बॉडीमध्ये किंवा ब्लड मध्ये शुगरची लेवल मेंटेन होते. त्याचं कारण का? ते इन्सुलिन ह्याला खाली आणते, शुगर लेवलला खाली आणते. म्हणजे थोडक्यात काय तर शुगर लेवल मेंटेन केली जाते. आय एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन, जो हेल्दी आहे, ज्याला कुठलाही डिसीज नाहीये. जर ह्याची डेफिशियन्सी झाली तर मात्र हायपोग्लायसेमिया आणि हायपरग्लायसेमिया होतं, म्हणजे शुगर, लो शुगर आणि हाय शुगर. So it secrete insulin, it stimulate liver and muscles of glycogenesis. This lower blood glucose level. Now third one is delta cell. Now delta cell is about 5%. So alpha cell is 20%, beta cell is 70%, and delta cell, that is D cell. Actually alpha चा alpha पाहिजे, alpha cell, beta cell and delta cell. Delta cell is 5%. Now हे लक्षात ठेवून द्या, सर्वात जास्त बीटा सेल आहेत, 70% आहेत. त्यापेक्षा कमी आहे डेल्टा सेल, सॉरी त्यापेक्षा कमी आहेत अल्फा सेल विच इज 20%. आणि तिसरा आहे डेल्टा सेल. सो डेल्टा सेल सिक्रेट सोमॅटोस्टेसिन. नाउ इट सिक्रेट सोमॅटोस्टेसिन विच इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ग्लुकागॉन अँड इन्सुलिन. सो इन शॉर्ट, अल्फा सेल आणि बीटा सेलला मेंटेन करण्यासाठी, अल्फा सेल आणि बीटा सेलचं सिक्रेशन मेंटेन करण्यासाठी हे हार्मोन रिलीज होतं, that is called as somatostatin. So it maintain the secretion of glucagon and insulin, so which inhibit the secretion of glucagon and insulin. It also decreases the gastric secretion, then motility and absorption of digestive tract. Now fourth cell which will fourth cell is PP cell, or it is called as F cell. F cell म्हणजे PP cell असं म्हणतात.
Now it is about 5%. Now it secrete pancreatic polypeptide, and that's why it is called as PP cell. PP cell stands for pancreatic polypeptide in inhibit the release of pancreatic juice. So pancreatic juice वरती पण कंट्रोल हे सेल ठेवतात. सो pancreatic juice is the exocrine part. So exocrine पार्टच्या सिक्रिशन वर पण हे सेल काम करतात. दॅट इज कॉल्ड PP सेल. सो आपल्याला एंडोक्राइन पार्ट आपण बघताना तीनच सेलचा विचार करत होतो. दॅट इज अल्फा सेल, बीटा सेल अँड डेल्टा सेल. Okay, so there is a another cell which is called PP cell, or you can say it is F cell, which is 5%. So major part is the beta cell, which is 70%. We secrete insulin. Then next to beta cell is alpha cell, which is 20%. It secretes glucagon. Now 5% is delta cell, which secrete somatostatin. And last one is 5% PP cell or F cell, which inhibit the release of pancreatic juice. So there are 4 cell and its function. Here question be asked, असा question येऊ शकेल की describe different cells found in islets of Langerhans. एक क्वेश्चन किंवा दुसरा क्वेश्चन असा विचारू शकतील, मॅच दी फॉलोइंग देतील. एका साईडला नेम ऑफ द सेल्स देतील, से अल्फा, बीटा, डेल्टा, पीपी सेल. दुसऱ्या साईडला त्याचं सिक्रिशन देतील. ओके, किंवा 3 मार्काचा क्वेश्चन असा येईल, अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल आणि त्याचं पर्सेंटेज येईल. किंवा असं आहे, अल्फा सेल सिक्रिशन पर्सेंटेज किंवा अल्फा सेल सिक्रिशन फंक्शन. बीटा सेल सिक्रिशन म्हणजे एका ठिकाणी नेम ऑफ द सेल, दुसऱ्या ठिकाणी त्याचं सिक्रिशन आणि तिसऱ्या ठिकाणी त्याचं फंक्शन, आणि मग ते मॅच करायला सांगते. सो काय म्हणतात, डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन येण्याच्या ऐवजी असा एमसीक्यू टाईप किंवा शॉर्ट क्वेश्चन येऊ शकतो. आणि आता असेच क्वेश्चन नॉर्मली विचारणार. ब्रीफ क्वेश्चन तुम्हाला लिहायला फार नाही आहेत, म्हणजे 4 मार्कापेक्षा जास्त मार्काचा हे तुम्हाला लिहायला नाही आहे. त्यामुळे मोठा जो प्रश्न असेल, म्हणजे ज्याची लेंथ जास्त आहे किंवा त्याच्यामध्ये मटेरियल जास्त आहे, तो अख्खाच्या अख्खा लिहायला येणार नाही. पण अख्खा प्रश्न अटेम्प्ट होईल असं बघणार. आता पॅन्क्रियास जर मला असं मुलांना टाकायचं असेल, राईट ए शॉर्ट नोट ऑन पॅन्क्रियास, तर तो डिस्क्रिप्टिव्ह आहे. पण तेच पॅन्क्रियास मधलं मी हे टाकलं तर तुम्हाला पॅन्क्रियास अख्खा अभ्यास करावाच लागणार आहे. त्यामुळे हे लक्षात ठेवा की असे प्रश्न येणार. आता याचा अर्थ फुल लेंथ क्वेश्चन येणार नाही असा नाही. 4 मार्काला क्वेश्चन विचारू शकतात, पण असे पण विचारू शकतात. रादर हे जास्त सोपं आहे, कमी वेळेमध्ये जास्त मार्क मिळणार आहेत, पण त्याला तुम्ही परफेक्ट पाहिजे. जर चुकलं तर ते सगळे गेले मार्क, आणि बरोबर आले तर सगळे मार्क मिळणार. त्यामुळे जशी याच्यात फायदा आहे तसा याच्यात तोटा पण तेवढाच आहे. सो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल अँड पीपी सेल और एफ सेल. नाउ डिसऑर्डर रिलेटेड टू पॅन्क्रियास, म्हणजे आता पॅन्क्रियास मध्ये हे प्रॉब्लेम झाला. बिंग ए एंडोक्राइन पार्ट, आपण एक्झोक्राइनचा काही संबंध नाही. नाउ डायबिटीस मेलायटिस, ज्याला हायपरग्लायसेमिया असं म्हणतात, म्हणजे जर शुगर लेवल जास्त आहे ब्लड मध्ये. नाउ दिस इज द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ द पॅन्क्रियास, which leads to increase in sugar level in the blood. Now this is due to underactivity of beta cell. म्हणजे in case beta cell insulin तयार करत नाही, तयार करत नाही म्हणजे चुकून मी तयार करत नाही म्हणतोय, तयार करत नाही, त्याचं हे जे काय सिक्रिशन आहे ते कमी होतं. तयार होत नसेल तर तो डायबिटीस टाईप ए चा डायबिटीस टाईप फर्स्ट टाईप ऑफ डायबिटीस येतो, किंवा टाईप ए म्हणतात त्याला, जो बेसिकली इन्सुलिन तयार करणारे सेल्सच नसतात. दॅट इज डिफरंट थिंग. पण हे होतं कसं, ड्यू टू बिकॉज ऑफ एज किंवा बाई कुठल्याही इतर कारणामुळे ना, बीटा सेल आपलं रेग्युलर जेवढं सिक्रिशन आहे ते सिक्रिशन तयार करत नाही. म्हणजे इन्सुलिनचं सिक्रिशन रिड्यूस होतं. इकडे इन्सुलिनचं सिक्रिशन रिड्यूस होतं, पण बाहेरनं आपण गोड खातोच आहे, प्लस गरज असेल तेव्हा ग्लुकोगॉन पण शुगर तयार करणार. सो ऑब्व्हियसली बॅलन्स करण्यासाठी जेवढं इन्सुलिन पाहिजे तेवढं इन्सुलिन तयार करण्याची कॅपॅसिटी बीटा सेल मध्ये नसल्यामुळे अल्टिमेटली शुगरची लेवल ब्लड मध्ये वाढते. सो इन चिल्ड्रन सच ए कंडिशन इज कॉल्ड एज इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटिस, दॅट इज टाइप 1 ID1DDM. हा टाइप 1 चा आहे, जो लहान मुलांमध्ये आढळतो. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज इन्सुलिन डिपेंडंट डायबिटीस मेलायटिस. The other form of diabetes is non-insulin dependent diabetes mellitus, that is type 2. Type 2 is NIDDM. The other form of diabetes in non-insulin dependent diabetes is diabetes mellitus, that is NIDDM. It is caused due to failure of insulin, जे मी आता तुम्हाला सांगितलं, facilitate the movement of glucose into cell. So insulin
तयार होत नाही, सिक्रेशन होत नाही. रिड्यूस सेन्सिटिव्हिटी टू द इन्सुलिन इज कॉल्ड एज इन्सुलिन रेजिस्टन्स. In both disorder, the blood glucose level increases. Some of the glucose is excreted in urine. Normally diabetes जो असतो तो ओल्ड एज मध्ये होतो. लहान मुलांमध्ये होण्याचं प्रमाण आता वाढत आलंय. जो टाईप नॉर्मली 2 चा असतो, टाईप 1 चा नसतो. टाईप 1 चा डायबिटीस आहे, याच्यामध्ये इन्सुलिनच फॉर्मेशन होत नाही. सो नॉर्मल जे आता डायबिटीस आपल्याला दिसतात हे सगळे डायबिटीस मेलेटिक टाईप 2 मध्ये येतात, म्हणजे इन्सुलिन रेजिस्टन्स आहे. सो इट कॉज ड्यू टू फेल्युअर ऑफ इन्सुलिन टू फॅसिलिटेट द मुवमेंट ऑफ ग्लुकोज इन टू सेल. ग्लुकोजची लेवल खाली करू शकत नाही इन्सुलिन ते. सो वी कॅन से रिड्यूस सेन्सिटिव्हिटी टू इन्सुलिन इज कॉल्ड एज इन्सुलिन रेजिस्टन्स. याला इन्सुलिन रेजिस्टन्स डायबिटीस असं म्हणतात. इन बोथ डिसऑर्डर द ग्लुकोज लेवल इन्क्रीजेस. सम ऑफ द ग्लुकोज इज एक्सक्रीटेड इन युरिन ड्यू टू बिकॉज ऑफ urine, more glucose in the urine. It is also cause excessive urination and dehydration of the body tissue. This is the one of the significant characters or symptoms, not characters, symptoms. That is excessive urination. Urination जास्त केल्यामुळे शरीरातलं पाणी निघून जाणार आणि तो बॉडी डिहायड्रेट होणार. Degeneration of fats increases, formation of ketone body, that is ketosis, another symptom. Now administration of insulin lowers blood glucose level. या केस मध्ये काय करावं लागतं, पेशंटला इन्सुलिनचं इंजेक्शन घ्यावं लागतं, ज्याच्यामुळे शुगरची लेवल खाली येते. सो हे सगळे आपण बघितले पॅन्क्रियासचे डिसीज. त्याच्यानंतर आपण बघणार गोनॅड्स. नाव यू नो दॅट आता हा पार्ट आहे ना, हा ऑलरेडी ह्याच्या पुढचा सगळा पार्ट हा आपण ऑलरेडी वेगवेगळ्या चॅप्टर मध्ये थोड्या थोड्या प्रमाणात बघितलाय. सो नेक्स्ट पार्ट इज गोनॅड. Now the gonads are the sex organ. Basically in case of male it is testes, and in the female, in case of female it is ovaries. So ovaries, first they produce estrogen. Now these are secreted by developing follicles. You know that the germinal cells produce follicles, and these follicles secrete estrogen. Estradiol is the main estrogen. त्याच्यामध्ये असलेला जो पार्ट आहे that is called as estradiol. इस्ट्रोजनचं दुसरं नाव इस्ट्राडॉल असं आहे. ओके. नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंडरी सेक्शुअल कॅरेक्टर्स इन फिमेल. सी लक्षात घ्या, अँड्रोजन जे होतं म्हणजे फिमेल मध्ये तयार होणारा जो हॉर्मोन आहे, जे एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स, प्युबिक कॅरेक्टर्स तयार करतात, म्हणजे हेअर फॉर्मेशन, एक्सटर्नल हेअर फॉर्मेशन. ओके, एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स आहेत. आणि हे जे आहेत ना, हे इंटरनल सेक्शुअल कॅरेक्टर्स तयार करतात. So it is responsible for secondary sexual characters in female, that is menopause, ovulation, okay, breast development, all these things. Now second one is progesterone. दूसरा जो हार्मोन है जो ओवरी तयार करता है, that is progesterone. It is secreted by corpus luteum of the ovary after ovulation. Ovulation झाल्यानंतर corpus luteum तयार करतं. This hormone is essential for thickening of uterine endometrium. जो endometrium ना, काय माहितीये का, बघा मी असं तुम्हाला सांगितलं की ओव्ह्युलेशन झालं की मॅच्युअर ग्राफेन फॉलिकल मधनं एक बाहेर पडल्यानंतर मॅच्युअर ग्राफेन फॉलिकलचं कन्व्हर्जन, when the ovulation takes place in 14th day of menstrual cycle, the empty mature graphene follicles, keep in mind always one mature follicle is developed. असंख्य फॉलिकल्स तयार होत नाहीत, एकच मॅच्युअर फॉलिकल्स तयार होतं, एकच मॅच्युअर फॉलिकल बर्स्ट होतं म्हणजे ब्रेक होतं, आणि एकच सेकंडरी उसाइड बाहेर पडतो. सो वन्स द ओव्युलेशन टेक्स प्लेस, नाउ आफ्टर द ओव्युलेशन द एग वी कॉल्ड एज सेकंडरी उसाइड. Now this empty mature graphene follicle or empty graphene follicles now convert into corpus luteum. Now basically what happens is corpus luteum secretes small amount of progesterone. Okay, the huge amount of or large amount of progesterone is released when egg get fertilized. जर egg fertilized झालं तर मोठ्या प्रमाणात, भरपूर प्रमाणात इस्ट्रोजन तयार होतं. अदरवाइज corpus luteum secretes very small amount of, very little amount of progesterone, and this progesterone is essential for thickening of uterine endometrium. You know that the breakdown of endometrium in case of menstrual cycle, breakdown of endometrium is due to because of low level of estrogen. इस्ट्रोजनची लेवल 13व्या दिवशी खाली गेलेली असते, 14व्या दिवशी ओव्युलेशन झाल्यानंतर इस्ट्रोजनची लेवल
सॉरी उलट बोललो मी. 13व्या दिवसापर्यंत इस्ट्रोजनची लेवल मॅक्झिमम असते. 14th डेला ड्यू टू हाय लेवल ऑफ इस्ट्रोजन पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट LH, दॅट इज कॉल्ड ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन, जे आपण पिट्युटरी ग्लँड मध्ये बघितलेलं. दॅट इज ॲडिनो हायपोफायसिस ऑफ द पिट्युटरी ग्लँड रिलीज LH. कधी LH रिलीज करणार? ज्या वेळेला इस्ट्रोजनची लेवल ब्लड मध्ये जास्त असते त्यावेळेला. इस्ट्रोजनची लेवल ब्लड मध्ये कधी जास्त असणार? तर मेन्स्ट्रुअल सायकल, मिड मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणजे 13व्या दिवशी. नाव 13 डे पर्यंत इस्ट्रोजनची सायकल मॅक्झिमम झालेली असते. इस्ट्रोजनची लेवल मॅक्झिमम झालेली असते. नाव हाय लेवल ऑफ इस्ट्रोजन इन दी ब्लड स्टिम्युलेट पिट्युटरी ग्लँड टू रिलीज LH. नाव LH इज रिलीज. दिस LH प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल इन ओव्युलेशन. सो LH चं काम काय? तर एग मधनं, मॅच्युअर ग्राफ्ट फॉलिकल मधनं एग बाहेर काढणं. सी इट इज नॉट एग बी कॉल्ड ॲज सेकंडरी उसाइड, कारण त्याला एग म्हणत नाही, आपण सेकंडरी उसाइड म्हणतो. सो एग सेकंडरी उसाइड बाहेर आल्यानंतर हे काम कोण करतं? दिस इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ हे काय LH, दॅट इज ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन. सेकंड पार्ट ऑफ द ल्युटिनायझिंग हॉर्मोन इज वॉट एव्हर दी Graafian follicle is there, that Graafian follicle that is converted to corpus luteum. This is one thing, and maintain corpus luteum till whether the egg is fertilized or not. तिथपर्यंत याला LH ला मेंटेन राहावं लागतं. सो हे कॉर्पस ल्युटियम आहे. हे कॉर्पस ल्युटियम एग फर्टिलाइज झाला नाही तर अतिशय थोड्या प्रमाणात, स्मॉल अमाऊंट ऑफ, म्हणून आपण म्हणताना फिमेल सेक्स हॉर्मोन मध्ये इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्ट्रॉन असे दोन शब्द वापरतो. पण इस्ट्रोजन जास्त असतं, प्रोजेस्ट्रॉन कमी असतं 13 डे. 14 डे नंतर 15 डे पासून इस्ट्रोजनची लेवल खालीच गेलेली असते, पण प्रोजेस्ट्रॉन थोडंसं तयार होतं. इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्युटियम ऑफ द ओव्हरी आफ्टर ओव्युलेशन. द हॉर्मोन प्ले व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल फॉर थिकनिंग ऑफ युट्राइन एंडोमेट्रियम. कारण इस्ट्रोजनची लेवल 14व्या दिवसापासून खाली गेली की आता एंडोमेट्रियम ब्रेक व्हायला लागतो. दॅट इज टिअरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम अँड ड्यू विच कॉज ब्लिडिंग, ज्याच्यामुळे ब्लिडिंग होतं किंवा ज्याच्यामुळे मेन्स्ट्रुअल फ्लो येतो. सो ऑब्विसली जो एंडोमेट्रियम असतो तो थिक असतो. 13व्या दिवसापर्यंत तो थिन व्हायला लागतो. म्हणजे से 1 मिलीमीटर एवढी त्याची थिकनेस कमी होतो. आता हा कमी झालेला थिकनेस परत रिपेअर व्हायला पाहिजे ना पुढच्या सायकलला. मग इस्ट्रोजन काय करतं? तर इसेन्शियल ऑफ थिकनिंग ऑफ युट्राइन एंडोमेट्रियम, दस प्रिपेअरिंग द युट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओव्हम. जर एक फर्टिलाइज झाला तर हा एक फर्टिलाइज झाल्यानंतर त्या ह्याला कोणाला, तुमच्या एंडोमेट्रियमला थिक असायला पाहिजे, कारण इम्प्लांटेशन होणार आहे. एक फर्टिलाइज झालं की ते इम्प्लांटेशन होणार, त्यामुळे एंडोमेट्रियम थिक व्हायला पाहिजे. म्हणजे थिक व्हायचं काम सुद्धा हे प्रोजेस्ट्रॉन करतं. ओके, so this is the another hormone. One is estrogen and second one is progesterone of ovaries. Now it is responsible for development of mammary gland during pregnancy. हे एक अजून फंक्शन आहे त्याचं. It inhibits uterine contraction during pregnancy. So there are several functions of progesterone. Okay, breast development मेन करणारं काम हे आहे काय, प्रोलॅक्टिन आहे, that is formation of milk. Okay, LH, that is luteinizing hormone, sorry, मॅमोट्रॉपिक हॉर्मोन. ओके, आणि हे तिसरं जे आहे ते प्रेग्नन्सी मध्ये मॅमरी ग्लँड डेव्हलप करतं. दॅट इज ड्युरिंग प्रेग्नन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, ड्युरिंग प्रेग्नन्सी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाहीतर तुम्ही कन्फ्युज व्हाल. एनहान्समेंट ऑफ ब्रेस्ट डेव्हलपमेंट आपण बघितलेलं प्रोलॅक्टिनचा हॉर्मोन.